Welcome to Lata ZDZ online classes. In this class, we learn acids, bases and salts part 1. ఆమ్లాలు క్షారాలు లవణాలు అనే పాఠం యొక్క భాగం 1 ఇక్కడ మనం నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ మనం నేర్చుకోబోయే మొదటి అంశం ఏమిటంటే see, in class 7 we already learned water acids and water bases. So we know this from indicators. So first of all, acids. So water acids are sour to taste and turn blue litmus to red. So you have to remember that acids are nothing but sour to taste and turn blue litmus to red. And bases, water bases are soapy to touch and turn red litmus to blue. So there are two types of indicators are there. These indicators which we detect the nature of the solution for acidity or basicity. So these indicators are two types. First one natural indicators and second one synthetic indicators. In natural indicators we can see litmus and extract of red cabbage, turmeric solution, extract of colored petals of some flowers contain dye molecules. So like rose and hibiscus. Okay. And synthetic indicators. In synthetic indicators mainly we say that methyl orange and phenolphthalein. Okay. So how these works? We will see. See, by litmus paper and methyl orange and phenolphthalein, we know that HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH. These are turns blue litmus to red. So you can say that these are acids. HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid, CH3COOH acetic acid. So these are turn blue litmus to red. So you can conclude that they are acids. They do not show any change in red litmus and phenolphthalein also. So always acids do not show any change in red litmus and also phenolphthalein, and they turn methyl orange to red colored solution. So they turn the methyl orange into red color. Okay. And these, what about these? These are bases. NaOH, KOH, MgOH take 2, NH4OH, CaOH take 2. So sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide and calcium hydroxide. These are bases. That's why these things turn red litmus to blue. So we can conclude that they are bases, and they turn phenolphthalein into pink color, and they turn methyl orange into yellow color. So by this we have to understand that acids turn blue to red, and phenolphthalein no change, and also red litmus no change. And what about methyl orange? Methyl orange to red color. Okay. And what about bases? Bases are turn red litmus into blue. So bases, these are bases. Bases turn red litmus to blue, and
phenolphthalein into pink color and methyl orange into yellow color. And what about blue litmus? They don't change the blue. Okay. So these are about indicators. And also there are some olfactory indicators which we can indicate by smell. So we can make olfactory indicators by this activity. First of all, we can make olfactory indicator using a clean cloth and finely chopped onions. So smell of these indicators turns to fried onion smell when acid is added to it. So this onion smell turns into fried onions when acid added to it, and smell of this indicator will disappear when base is added to it. Okay. So smell will be disappear when base is added to it. Okay. This is our part 1 lesson of acids, bases and salts. So in this lesson we learn which are acids and which are bases and 2 types of indicators and how acids, bases change the indicators and also olfactory indicators. Okay. Now for Telugu medium, చూడండి ఈ పాఠం భాగం 1లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే ఆమ్లాలు, క్షారాలు గురించి. ఈ ఆమ్లాలు, క్షారాల గురించి మీరు 7వ తరగతిలోనే నేర్చుకుని ఉన్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి మనం రిపీట్ చేసుకుందాం. ఆమ్లాలు రుచికి పుల్లగా ఉంటాయి మరియు ఇంకొక గుణం నీలి లిట్మస్ పేపర్ని ఎర్రగా మారుస్తాయి. మరి క్షారాలు జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ఎరుపు లిట్మస్ను నీలి రంగుకు మారుస్తాయి. మరి ఈ ఆమ్లాలు, క్షారాల యొక్క స్వభావాన్ని పరీక్షించడానికి మనం సూచికలు వాడతాం. ఇవి 2 రకాలు. ఒకటోది సహజ సిద్ధంగా లభించే సూచికలు, అవి లిట్మస్, రెడ్ క్యాబేజీ రసం, పసుపు నీరు, రంగు పుష్పాల ఆకర్షక పత్రాల రసాలు. ఇక్కడ మనం రంగు పుష్పాలంటే గులాబీ పూలు తీసుకోవచ్చు లేదా మందార పువ్వులతో కూడా మనం చేయొచ్చు. మరి రసాయనిక సూచికలు ఏవి? మీథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాఫ్థలిన్. ఈ 2 కూడా రసాయన సూచికలు. మరి వీటితో ఎలా పరీక్షిస్తామంటే ఏవైతే HCl, H2SO4, HNO3CH3COOHలు ఉన్నాయో ఇవి ఆమ్లాలు. కాబట్టి ఇవి నీలి లిట్మస్ను ఎరుపుగా మారుస్తాయి. కాబట్టి వీటిని మనం ఆమ్లాలు అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇవి ఎరుపు లిట్మస్తో ఎటువంటి మార్పు కలిగించదు, ఫినాఫ్థలిన్తో కూడా ఎటువంటి మార్పు కలిగించదు. కానీ మీథైల్ ఆరెంజ్ని మాత్రం ఎరుపు రంగుగా మారుస్తాయి. మరి అదే రకంగా NaOH, KOH, MgOH take 2, NH4OH, CaOH take 2లు ఇవి క్షారాలు. కాబట్టి ఇవి ఎరుపు లిట్మస్ను నీలి రంగుకు మారుస్తాయి. కాబట్టి వీటిని మనం క్షారాలు అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇవి నీలి లిట్మస్ను ఏ విధంగానూ మార్చవు, కానీ ఫినాఫ్థలిన్ని పింక్ రంగులోకి మారుస్తాయి. ఫినాఫ్థలిన్ని పింక్ రంగులోకి మారుస్తాయి. అదే రకంగా మీథైల్ ఆరెంజ్ను పసుపు రంగుకు మారుస్తాయి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆమ్లాలు, క్షారాలు ఏం చేస్తున్నాయి? ఆమ్లాలు నీలి లిట్మస్ను ఎరుపు రంగుకు మారుస్తాయి. మరి క్షారాలు ఎరుపు లిట్మస్ను నీలి రంగుకి మారుస్తాయి. అదే రకంగా మీథైల్ ఆరెంజ్ని ఎరుపు రంగుకు మారుస్తాయి ఆమ్లాలు, మీథైల్ ఆరెంజ్ను పసుపు రంగుకు మారుస్తాయి క్షారాలు. మరి అదే రకంగా ఫినాఫ్థలిన్ వేసినప్పుడు ఆమ్లాలు ఎటువంటి మార్పు చూపించవు, మార్పు లేదు. ఇది మాత్రము పింక్ రంగుకి మారుస్తాయి, అంటే గులాబీ రంగుకు మారుస్తాయి. ఇవే కాకుండా మనము ఇంకొకటి వాసన సూచికలు తయారు చేయవచ్చు. అది ఏ రకంగా అంటే చూడండి, మనకి
వాసన సూచికను ఏ రకంగా తయారు చేస్తాం? శుభ్రమైన గుడ్డ, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలతో మనము సువాసన సూచికను తయారు చేయవచ్చు. ఈ సూచికకు ఆమ్లాలు కలిపినప్పుడు వేయించిన ఉల్లిపాయల వాసన వస్తుంది. క్షారాలు కలిపినప్పుడు ఆ వాసన పోతుంది. ఇవే కాకుండా మనము వెనిలా ఎసెన్స్, లవంగ నూనెలతో కూడా మనం వాసన సూచికను తయారు చేయవచ్చు. ఇప్పుడు మనం అసెస్మెంట్ చూద్దాం. వర్క్షీట్ 1. వర్క్షీట్ 1లో మొదటి ప్రశ్న, ఆమ్లాలు క్షారాలకు రెండేసి ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా సేమ్ ప్రశ్న. చూడండి, గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో హియర్ ఆర్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్స్. దీస్ ఆర్ యాసిడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ బేసెస్. ఇవి ఆమ్లాలు, ఇవి క్షారాలు. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ యాసిడ్స్ అని రాసి ఇవన్నీ రాయొచ్చు. బేసెస్ అని రాసి ఇవన్నీ రాయొచ్చు. ఓకే, యాసిడ్స్ HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH. బేసెస్ NaOH, KOH, MgOH2, NH4OH, CaOH2. మరి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు దీన్నే యాసిడ్స్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఆమ్లాలు అని రాసి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. క్షారాలు అని రాసి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. ఓకే, రెండో ప్రశ్న, గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్ న్యాచురల్ అండ్ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్. సో ఇదే ప్రశ్న తెలుగు మీడియంలో. సహజ సిద్ధంగా లభించే సూచికలు, రసాయన సూచికలకు రెండేసి ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. మనకు ఆ ప్రశ్నకి జవాబు కూడా ఇక్కడే ఉంది, చూడండి. మనకి సహజ సిద్ధంగా లభించే సూచికలు కావాలి. సో answer is this one. Natural indicators, examples are these: litmus, extract of red cabbage, turmeric solution, extract of colored petals of some flower contain dye molecules. And synthetic indicators, example methyl orange and phenolphthalein. So you have to write from this to this. And Telugu medium students, మీరేం రాయాలి అంటే ఓకే, మనం ఇక్కడ సహజ సిద్ధంగా లభించే సూచికలు అంటే ఇవి రాయాలి. అదే రకంగా రసాయన సూచికలు చూడండి ఏం రాయాలి. మీరు సహజ సిద్ధంగా లభించే సూచికలు లిట్మస్, రెడ్ క్యాబేజీ రసం, పసుపు నీరు, రంగు పుష్పాల ఆకర్షక పత్రాల రసాలు. రసాయన సూచికలు మీథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాఫ్థలిన్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీరు రెండో ప్రశ్నకి సమాధానంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా మూడో ప్రశ్నకి వెళ్తే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ olfactory indicator using onion and a clean cloth. So preparation of olfactory indicators, you have to prepare ఉల్లిపాయ శుభ్రమైన గుడ్డతో సువాసన సూచికను తయారు చేసే విధానాన్ని వివరించండి. ఇప్పుడు నేను ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చెప్తాను. చూడండి, సువాసన సూచికను తయారు చేయాలంటే ముందుగా ఒక శుభ్రమైన గుడ్డ, ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకోవాలి.
శుభ్రమైన గుడ్డ, ఉల్లిపాయలు తీసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇక్కడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగిన ముక్కలు తీసుకోవాలన్నమాట. ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకొని గుడ్డలో మూట కట్టాలి. ఓకే, మొదటి పాయింట్ ఏంటి? శుభ్రమైన గుడ్డ, ఉల్లిపాయ ముక్కలు తీసుకొని గుడ్డలో మూట కట్టాలి. వేటిని? ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మనం మూటగా కడుతున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం? ఈ మూటను ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. ఈ మూటను ఫ్రిడ్జ్లో రాత్రంతా ఉంచాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి సువాసన సూచిక తయారైంది. అంటే ఇప్పుడు మనము ఈ ఉల్లిపాయలు సువాసన సూచికగా వాడవచ్చు. వీటిలో కనుక మనం ఆమ్లాన్ని వేస్తే వేయించిన ఉల్లిపాయ వాసన వస్తుంది. క్షారాన్ని కనుక వేస్తే ఎటువంటి వాసన లేకుండా పోతుంది. ఇది సువాసన సూచిక తయారు చేసే విధానం. మరి సేమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫస్ట్ స్టెప్ we have to take clean cloth and chopped onions. Now second step, tie onions in cloth. Third step, keep it in fridge for one night. Okay, first step, we have to take clean cloth and chopped onions. Second step, tie onions in cloth. Third step, keep it in fridge for one night. Now it is ready. Now the olfactory indicator is ready. So fourth one, you have to write that olfactory indicator is ready. By this we can test the acids and bases. If the solution is acid, this will smell as fried onions, and if bases are there, the smell will disappear. Okay, this is third one. Next, fourth one, the substance among the following which turns blue litmus to red. So acids turn blue litmus to red. So we have to take the acid here. NaOH is a base, KOH also base, MgOH2 also base, CH3COOH, this is acetic acid. So correct one is D. Next, correct statement of the following with respect to NaOH. So we know that NaOH is a base. So what will it do? It turns red plates to blue, or it turns methyl orange to yellow. A and B are correct. Neither A nor B are correct.
So this is a base. This base turns red litmus to blue and methyl orange to yellow. So A and B are correct here. Sixth one. First one, HCl does not change the color of phenolphthalein. Yes, this is correct. Second one, NaOH changes methyl orange to red color. NaOH is a base, so this turns methyl orange to yellow color, not red color. So this is wrong. So first statement is correct, second statement is wrong. So we have to choose the options. First one, A, both 1 and 2 are true. No, this is not. Both 1, 2 are false. No, this is also false. 1 is true and second is false. Yes, this is correct one. So C is correct one. Okay, so this is your assessment, and same questions for Telugu medium. We'll see once. ఓకే, కింది వాటిలో నీలి లిట్మస్ను ఎరుపుగా మార్చే పదార్థం. నీలి లిట్మస్ని ఆమ్లాలు మాత్రమే ఎరుపుగా మారుస్తాయి. మరి కింది వాటిలో ఆమ్లం ఏది? డిలో ఉన్నది ఇది ఎసిటిక్ ఆమ్లము, CH3COOH. కాబట్టి డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. NaOHకు సంబంధించి సరైనది. NaOH అనేది ఒక క్షారము. ఈ క్షారం కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది? ఎరుపు లిట్మస్ని నీలిగా మారుస్తుంది. మరి అది ఎక్కడుందో మనం చూద్దాం. ఎరుపు లిట్మస్ను నీలిగా మార్చును, ఇది కరెక్టే కదా. మీథైల్ ఆరెంజ్ను పసుపు రంగుకు మార్చును, అవును కదా. క్షారం కాబట్టి మీథైల్ ఆరెంజ్ను పసుపు రంగుకు మారుస్తుంది. కాబట్టి ఏ మరియు బి రెండు సరైనవే అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. ఇక ఆరవది, ఇక్కడ రెండు మనకి వాక్యాలు ఇచ్చాడు, ఇందులో ఏది సరైందో మనం చూడాలి. ఒకటోది, HCl ఫినాఫ్థలిన్ యొక్క రంగును మార్చదు. HCl అనేది ఆమ్లము. ఆమ్లము ఫినాఫ్థలిన్ని ఏ రకంగా మార్చదు, కాబట్టి ఇది కరెక్ట్. రెండవది, NaOH మీథైల్ ఆరెంజ్ను ఎరుపుగా మార్చును. NaOH అనేది క్షారము. క్షారము ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది? మనం ఇక్కడే నేర్చుకున్న మీథైల్ ఆరెంజ్ను పసుపు రంగుకు మారుస్తుంది, కానీ ఎరుపు రంగుకు కాదు. అంటే ఇది తప్పు. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటు, ఇది కరెక్ట్ వాక్యము, సరైన వాక్యము, ఇది సరికాని వాక్యము. కాబట్టి ఆప్షన్లో ఏ 1, 2 సరైనవే కాదు కదా, కాబట్టి కాదు. బి 1, 2 సరైనవి కాదా, కాదు. సి 1 సరైనది, 2 సరైనది కాదు, ఇది కరెక్ట్. కాబట్టి మీకు ఇది సి. ఓకే, ఇది మీ అసెస్మెంట్ వర్క్షీట్. మీకు ఈ వీడియో తప్పకుండా అర్థమైంది, పాఠం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి వీడియోని తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఏదైతే గంట సింబల్ ఉందో దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. దానివల్ల మీకు రాబోయే వీడియోల యొక్క నోటిఫికేషన్ లభిస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసుకోండి మీకు బాగా అర్థమైనట్టయితే. అండ్ గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి.